Bismillahirrahmanirrahim. Today topic of my discussion is about chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? In this topic we discuss the type of chemical equilibrium, condition necessary for chemical equilibrium, and also discuss how graphically represent chemical equilibrium. So this topic is very important in examination point of view. Therefore, I request you to watch complete video to understand chemical equilibrium. Chemical equilibrium topic, dear student, there is yet important day examination point of view په حواله سره په chemical equilibrium کې به موږ ډسکس کوو چې chemical equilibrium څه ته وایي، د دې ټایپس څه دي، د لپاره کوم کنډیشن نیسیسري دي او ګرافیکلی موږ chemical equilibrium څنګه ریپرزینټ کوو. نو د دې لپاره تاسو زموږ سره اوسئ، موږ به دا ون بای ون ډسکس کوو. First of all, what is chemical equilibrium? A reversible chemical reaction in which the rate of forward reaction equal to the rate of reverse reaction called chemical equilibrium. एक ऐसा रजात पजीर कीमियाई तामुल जिसमें आगे के तामुल की रफ्तार मुखालिफ के तामुल की रफ्तार के बराबर हो जाए तो उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है. डियर स्टूडेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम यो से रिवर्सिबल रिएक्शन यानी रजात पजीर कीमियाई तामुल چې په هغه کې فارورډ ریاکشن ریټ چې کوم دی هغه د بیکورډ ریاکشن د ریټ برابر شي، نو دې قسم ریاکشن ته ویل شي کیمیکل ایکویلیبریم. ریټ مین چینج ان کانسنټریشن فار یونټ ټایم، دې ویل شي ریټ. ٹھیک ده، یعنی هغه ریاکشن چې په هغه کې فارورډ ریاکشن ایکول شي د بیکورډ ریاکشن د ریټ برابر شي، دې ویل شي کیمیکل ایکویلیبریم. So in chemical equilibrium, the concentration of reactant and product must be constant. कीमियाई या केमिकल इक्विलिब्रियम में मुतामिलात और हासिलात का जो इर्तिकाज़ है वो मुस्तकिल रहेगा. So let us consider a general example of chemical equilibrium. In this example, A plus B react to form C plus D. Dear student, your general example mogas per general example ही कथा सुगुरे A plus B react to form C plus D. So in this reaction the concentration of A and B are the same while the concentration of C and D is 0. Initially the A plus B concentration amount are large. The A plus B amount چې کوم دی دا مسله څه دی زیات دی. ٹھیک شو، چونکه ریاکشن نه دی شوی نو د C plus D concentration سره دا مسله 0 دی. initially که تاسو وګورئ تاسو په دې پوهیږئ initially the concentration of A plus B is large while C plus D is 0. क्योंकि रिएक्शन न दे शवे द concentration the C plus D 0 day or the A plus B concentration say the large day. When reaction proceed A plus B react then it forms C plus D. चकला A plus B react हो कि हमारे सारा की C plus D रखी. ठीक शो, चकला reaction proceed शी the A plus B concentration چې کوم دی دا decrease شي یعنی کمیږي. چې کله A plus B react وکړي نو د concentration کمیږي خو د C plus D concentration څه کېږي دا سیوا کېږي چې کله reaction وشي. ٹھیک شو. So
when the concentration of C plus D is increased, it again react to form A plus B. چې کله د C plus D concentration سیوا شو دا بیا again react وکړي ٹھیک شو C plus D again react وکړي مالا سره کی دا مالا راکی A plus B راکی یعنی initially که تاسو ګورئ د concentration سیوا دی د concentration 0 دی چې کله ټایم وشو نو د concentration decrease شو چې کله د concentration decrease شو نو د C plus D concentration increase شو چې کله د C plus D concentration increase شو نو it will again react to form A plus B دا مالا سره کی A plus B راکی ٹھیک شو after some time د څه وخت نه بعد چې په څومره اماونټ کې A plus B ملاویږي مالا C plus D راکوي دغونه اماونټ کې C plus D اگین ملاویږي او مالا سره کوي A plus B راکوي او د دې په منځ کې څه وشي یو کیمیکل ایکولیبریم اسټابلیش شي ٹھیک شو نو که تاسو ګورئ after some time A plus B چې کله ریکټ وکړي مالا سره کوي C plus D راکوي نو دغه C plus D اگین ریکټ وکړي مالا سره کوي A plus B راکوي د په منځ کې یو کیمیکل ایکولیبریم څه شي اسټابلیش شي د په منځ کې سره دی کیمیکل ایکولیبریم په دې کې اسټابلیش شي ٹھیک شو ډیر سټوډنټ اوس که تاسو ګورئ چې کله په دې کې کیمیکل ایکولیبریم اسټابلیش شو نو د A plus B او د C plus D چې کوم کنسنټریشن دی دا به څه وي the concentration of A plus B and C plus D یعنی the reactant and the product concentration must be constant the concentration of reactant and product must be constant دغه کم concentration چې دی آیا که دلته زیات C plus D دی یا کم دی دغه شان A plus B زیات دی یا کم دی دغه concentration به constant وي خو که تاسو ګورئ A plus B چې څومره مالیکول دا ریټ کوي مالا پروډکټ راکوي نو په سیم اماونټ کې به هغه مالیکول C plus D واپس کنورټ کیږي څه ته A plus B ته یعنی په څومره اماونټ کې چې A plus B C plus D ته کنورټ کیږي نو په دغه اماونټ کې به C plus D واپس A plus B ته چینج کیږي نو دې قسمه ریاکشن ته ویل شي کیمیکل ایکولیبریم او په دې کې به د ما سره د ریاکټنټ او د پروډکټ کنسنټریشن به څه وي دا به کانسټنټ وي ٹھیک ده نو دې قسمه ریاکشن ته چې په کوم کې زما سره څونه اماونټ اف ریاکټنټ پروډکټ چینج کیږي د پروډکټ زما سره ریاکټنټ چینج کیږي نو دې ته ویل شي dynamic equilibrium so what is dynamic equilibrium a chemical equilibrium in which the two chemical processes continue at equal rate in opposite direction such reaction is called dynamic equilibrium dynamic equilibrium एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें टू प्रोसेस आगे की रिएक्शन और मुखालिफ के रिएक्शन इक्वल रेट से जब कंटिन्यू हो तो ऐसे रिएक्शन को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है डियर स्टूडेंट कतासु गोरे डायनामिक इक्विलिब्रियम यो दस रिएक्शन दे बाकी टू प्रोसेस मतलब दे आगे और मुखालिफ चे कम रिएक्शन दे कम चे फॉरवर्ड जी कम चे रिवर्स जी दा नमा सर पर इक्वल रेट के कंटिन्यू हुई नो सच रिएक्शन तमक से वेले शू डायनामिक इक्विलिब्रियम कतासु गोरे जते मिसाल दर कोम नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड चिकर दा डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोज शी ठीक दा मात्रा कई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ठीक शो वस चिकर जमा सराम दा जमा सराम रेक्टेंट दे दा रेक्टेंट चिकर डिकम्पोज शी यानी दा ब्रेक डाउन शी डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड नो दा मात्रा कई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द कलर चिकन दे दा ब्राउन कलर दे ठीक ब्राउन कलर दे ठीक डियर स्टूडेंट अब दा जमा सरा कलरलेस कंपाउंड है ठीक
اوس دا کلرلیس کمپاوند چې کله ریک 2 کې ډیکمپوز شي ब्रेक डाउन وشي د دنه څه جوړ شي براون کلر نایټروجن ډای اکساید ته جوړ شي د نایټروجن ډای اکساید براون کلر کمپاوند اگین فیډ شي یعنی مطلب دغه کلر کمپاوند بیا واپس ختمیږي او مال سره کوي کلرلیس کمپاوند نو د دې مینس کې ریاکشن داسې مونږ ته ښکاري چې ریاکشن سټاپ دی اکچولی دا ریاکشن سټاپ نه بلکې څومره مالیکول اف نایټروجن ټیټرا اکساید چې کوم دی هغه کنورټ کیږي چینج کیږي پروډکټ ته نو د سیم اماونت اف پروډکټ مالیکول واپس ری کنورټ کیږي څه هغه د سره نایټروجن ټیټرا اکساید ته چینج کیږي نو ریاکشن داسې ښکاري چې ریاکشن سټاپ دی ریاکشن اکچولی سټاپ نه بلکې که تاسو وګورئ ریاکشن زما سره څه دا کنټینیو وي یعنی د سیم نمبر اف ریکټن مالیکول چې هغه د ما سره پروډکټ ته چینج کیږي نو د پروډکټ سیم نمبر اف مالیکول ریکټن ته چینج کیږي ریاکشن داسې ښکاري چې دا سټاپ دی اکچولی دا سټاپ نه بلکې دا صحیح دا د ما سره کنټینیو وي سوي کنټینیو وي دا ریاکشن صحیح ده کنه ډیر سټوډنټ دا د ما سره کنټینیو ریاکشن وي نو ډاینامیک ایکویلیبریم ورته ځکه وایي چې په دې کې فلو کیږي ریکټن پروډکټ ته چینج کیږي پروډکټ ریکټن ته چینج کیږي in the same amount but opposite direction forward and reverse دواړه زما سره چې کوم دي په ایکوال ریټ کې روان وي نو ټو فراسز مطلب دی چې اگې ریاکشن فارورډ ریاکشن ټیک ده د ایکوال ریټ شي د څه شي د ریورس ریاکشن ان اپوزیټ ډایرکشن دې قسم ریاکشن ته ویل شي ډاینامیک ایکویلیبریم ټیک شو او دا زما سره یو کیمیکل ایکویلیبریم دی now graph showing the rate of forwards and reverse reaction اوس که تاسو د ګرافیکلی موږ څنګه یو کیمیکل ایکویلیبریم ریپرزینټ کوو نو د ریپرزینټیشن لپاره یو ګراف تاسو بوک کې ورکړی دی په دې ګراف کې که تاسو ګورئ الانګ ایکس اکسس باندې موږ سالو ټایم الو او الانګ وای اکسس باندې موږ سالو کنسنټریشن یعنی مقدار الو ارتکاز الو د یو ریکټنټ صحیح شو نو فرست اف اول زما سره ریاکشن ما یو already یو ایگزامپل تاسو درکو چې زما سره ډیکمپوزیشن اف نایټروجن ټیټرا اکساید چې کوم دی دا ډیکمپوز کیږي په سٹارټ کې زما سره یو ریکټنټ دی ټیک شو تاسو ای بي هم اغسته شي اني ون تاسو هم اغسته شي تاسو د پوهې لپاره ما سمپلی ډای نایټروجن ټیټرا اکساید دا یو ریکټنټ دی ټیک شو دا چې کله ریک 2 کې ډیکمپوز شي نو د دې نه څه جوړیږي د دې نه جوړیږي NO2 تاسو زه په دې پوهم چې دا په ګراف کې څنګه مونږه دا ایڈجسٹ کو بیا واپس دا نایټروجن ډای اکساید براون کلر کمپاوند واپس تا سره فیډ اپ کیږي او تا سره څه جوړي دا کمپاوند دی مینس کوم ایکویلیبریم دی په ګراف په ذریعه تاسو لږ پوهول غواړم فرست اف اول زما چې کوم ریکټنټ دی نایټروجن ټیټرا اکساید دا زما سره چونکې ریکټنټ دی په سٹارټ کې ټایم چې کله زما سره 0 دی ټیک شو چې کله ټایم زما سره टी 0 دی نو کنسنټریشن کته سو ګورئ د ریکټنټ په ټاپ باندې ټول نه زیات کنسنټریشن د چا دی د ډای نایټروجن ټیټرا اکساید کنسنټریشن سره د مسره په لارج اماونت کې دی چې کله ټایم टी 0 شو ټیک شو نو زما سره د ریکټنټ کنسنټریشن سره زیات دی نو ما ریکټنټ سو واغستو په ټاپ واغسته د کنسنټریشن زیات دی خو د پروډکټ کنسنټریشن کته سو ګورئ هغه د مسره هم 0 دی چې کله ټایم سره دی ټایم 0 شو نو د کنسنټریشن 0 شو ټیک ده او د دې سره سره د ریکټنټ کنسنټریشن څه شو هغه د ما سره لارج شو یعنی د کنسنټریشن زیات دی په ټاپ دی ټیک ده اوس چې کلام ستا سره یو 5 منټ بعد ستا سره ریاکشن سٹارټ شو نو د ریکټنټ کنسنټریشن داسې کېږي کمیږي څومره به کمیږي هر څومره چې کم شو نو په د سیم اماونټ به څه جوړیږي پروډکټ به جوړیږي څه به جوړیږي پروډکټ به جوړیږي یعنی 5 منټ بعد د ریکټنټ چې کوم دا ریکټنټ وکړو یعنی نایټروجن ډای نایټروجن ټیټرا اکساید دا کلرلیس کمپاوند دی دا ډیکمپوز شو څومره ډیکمپوز شو دونه ډیکمپوز شي د دې ځای ته پورې نو سیم اماونټ دونه زما سره څه جوړ شو کلر کمپاوند NO2 جوړ شو ټیک ده د کلر دی براون ټیک ده اوس مزید ټایم 10 منټ شو په 10 منټ کې مزید زما سره NO2 دا مزید ډیکمپوز شو څومره ډیکمپوز شو د سیم اماونټ د پروډکټ چې کوم دی نایټروجن ډای اکساید د سیم اماونټ زما سره شو دا پریفیر شو یعنی براون کلر کمپاوند زما سره شو جوړ شو اوس چې کله مزید ټایم 15 منټ شو نو دغه کمپاوند واپس تا سره څه کېږي د
NO2 چې کوم براون کلر دی دا واپس سپیډ اپ کیږي دا څه جوړوي د کانسنټریشن چونکې کم شو د کانسنټریشن سیوا شو دا اگین ریډ کوي تعالی صدر کې دا کمپاوند درکوي یعنی دا کلر واپس ختميږي او تعالی د کلرلیس کمپاوند درکوي ټیک شو نو افټر سم ټایم دا کروس کته سو دا بالکل سټریټ تللی دی مطلب دا چې په څومره اماونت کې د ډاینایټروجن ټیټراکساید مالیکول فار ایگزامپل د 5 دی 10 دی 15 دی څومره مالیکول چې د ریکټنټ پروډکټ ته ځي نو په سیم اماونت کې هغه مالیکول د پروډکټ واپس راځي ریکټنټ راځي نو ریاکشن څه دی په دې سټیټ کې چې کله د نمبر اف مالیکول ان ریټ اف فارورډ ریاکشن چې کله د ریټ اف بیکورډ ریاکشن برابر شي ایته موږ ویل شو کیمیکل ایکویلیبریم په دغه دوران کې چې کله د کوم کانسنټریشن دی او کله د کوم کانسنټریشن د آی یو شان دی یا ډیفرنٹ دی خو دا کانسنټریشن به ریمین کانسټنټ وي دا کانسنټریشن به صحیح دا مستقل وي خو چې څومره نمبر اف مالیکول ریاکټنټ پروډکټ ته ځي هغه اماونت به واپس ستا سره ریاکټنټ راځي کانسنټریشن به د او د صحیح دا به کانسټنټ وي کاغل سیم یو که ډیفرنٹ وي ټیک شو کانسنټریشن به کانسټنټ وي څومره مالیکول چې ځي یو بل ته ټیک شو ابسوي د سیم به او د دې مالیکول چې کم دته ځي او د کم دته راځي دې ته وایي ایکویلیبریم میکسچر ټیک شو او د اماونت وایي څورته وایي دا ما سره به وي کانسټنټ د کوم اماونت دی د کم اماونت دی نو تاسو سره به کارو سره شي بالکل سټریټ به روانه شي ټیک ده نو ټایم سره سره بیا سکیږي په دې کې څه چینج نور ناراضي ټیک ده نو امید لرم چې تاسو په دې پېښې وي سټیل څه کنفیوژن وي نو پلیز مونږ ته په کمنټ کې ولیکئ ټیک شو چې مونږ هغه تاسو کنفیوژن ختم کړو دې سره سره چینل لایک کړئ او سبسکرایب کړئ type of chemical equilibrium so chemical equilibrium are two types first type is homogeneous equilibrium homo mean same genus mean phase or state a chemical equilibrium in which all the components of reaction occur in only one phase or state called homogeneous chemical equilibrium dear student this chemical equilibrium چې په هغه کې د reactant component چې کوم دی reactant او product په same physical state کې موجود وي دې ته ویل شي homogeneous chemical equilibrium یعنی reactant او product either زما سره په gaseous state کې وي دواړه یا زما سره په liquid state کې وي نو دې ته ویل شي homogeneous chemical equilibrium for example که تاسو وګورئ the decomposition of dinitrogen tetroxide دا په gaseous state کې دی چې د کله ډیکمپوزیشن وشي بریک ډاون وشي ټیک ده نو دینه زما سره تیاریږي نایټروجن ډای اکساید براون کلر ګیس ټیک شو دا براون کلر ګیس واپس زما سره بیا کمباین کیږي او واپس زما سره څه جوړوي ډای نایټروجن ټیټراکساید نو په دې کیس کې که تاسو وګورئ زما سره ډاینایټروجن ټیټراکساید او نایټروجن ډای اکساید دواړه زما سره په ګیشیس سټیټ کې دي هغه ریاکشن چې باقي زما سره ریاکټنټ او پروډکټ په سیم فزیکل سټیټ کې وي یعنی آیا زما سره په لیکوډ سټیټ کې وي یا زما سره په ګیشیس سټیټ کې وي خو چې دواړه سټیټس وي هغه سیم وي ته ویلی شي هوموجینیس کیمیکل ایکولیبریم دغه شان که تاسو وګورئ بل یو مثال تاسو زه در کوم دا زما سره په ګیشیس سټیټ کې یا دواړه په لیکوډ سټیټ کې په لیکوډ سټیټ کې د دې مثال تاسو در کوم اسیټیک ایسډ چې کله ریاکشن وکړي CH3COOH دا په لیکوډ فارم کې دی دا ریاکټ وکړي د ایتایل الکوهل سره C2H5OH دا زما سره هم په لیکوډ سټیټ کې دی پریبریکټ چې کوم ایلویلی کې دی مطلب د لیکوډ سټیټ ټیک شو نو دینه زما سره پریفیر شي که تاسو وګورئ ایتایل اسیټیټ CH3COOC2H5 دا زما سره هم په لیکوډ سټیټ کې ته وایي ایتایل اسیټیټ او د دې سره سره به واټر هم زما سره په لیکوډ سټیټ کې دی فزیکل سټیټ ایل دا واپس بیا ریکمباین کېږي او دینه دا جوړېږي مینس کوم ایکولیبریم راغی ټیک شو هغه په ما په ډبل لاین هاف هیډډ ایرو باندې ریپرزینټ کوم که تاسو وګورئ په دې کې زما سره دونه زما سره په میسیبل لیکوډ فارم کې دا سیډ هم زما سره لیکوډ فارم کې دا هم په لیکوډ فارم کې دې ته ویلی شي هوموجینیس کیمیکل ایکولیبریم یا دونه په ګیشیس سټیټ کې ته څه وایي هوموجینیس کیمیکل ایکولیبریم دې ته وایي ټیک ده
Similarly, heterogeneous chemical equilibrium is the second form or type of chemical equilibrium. Hetero mean different, or genus mean phase or state. ٹھیک شو our chemical equilibrium پاکي reactant product پسې په مختلف form کې وینو. A chemical equilibrium in which reactant and product are present in different phase or state is called heterogeneous chemical equilibrium. هغه chemical equilibrium چې پاکي reactant product زما سره سوي په different phase کې وي یا حالت کې موجود وي ته ویل شي heterogeneous chemical equilibrium. که تاسو وګورئ تاسو زه مثال در کوم. very simple example. کیلشیم کاربونیټ زما سره په سالډ سټیټ کې دی. ټیک شو کله چې د بریک ډاون وشي نو د نه جوړیږي زما سره کیلشیم اکساید چې کوم ته مونږه ژوندۍ چونه ویلی شو او د سره سره د دې نه که تاسو وګورئ کاربن ډای اکساید په ګیش سټیټ کې دی نه څه شي او اتې والوځي. ټیک شو اتې وځي. دا زما سره اوس په سالډ سټیټ کې دی دا په سالډ کې دی دا په سالډ کې دی خو که تاسو وګورئ دا زما سره په ګیش سټیټ کې دی په سالډ کې نه دی. نو په دې اکویلیبریم کې که تاسو وګورئ یو سایډ ته زما سره سالډ دی دا دې کې دا هم سالډ دی او دا سره ګیشیس سټیټ دی. نو د دې نه دا ظاهره شوله چې کله زما سره د اکویلیبریم reactant side او product side چې کله for different phase یعنی state کې وي ته ویل شي heterogeneous chemical equilibrium. نو یو سایډ ته زما سره solid state دی بل سایډ ته زما سره solid او د هغې سره سره gaseous state دی. نو دا زما سره example of heterogeneous chemical equilibrium دی. د دې علاوه نور هم ډېر example دي تاسو د understanding دپاره ما یو simple example ولیکو. Now condition necessary for equilibrium. equilibrium د فاره کوم کنډیشن دي چې هغه ضروری دي د هغه نه بغیر ستاسو سره equilibrium نه استابلیش کیږي. نو هغه کنډیشن نیسیسری کوم دي. فرست کنډیشن دا دی the equilibrium state can only be reached if the reaction is taking place in a closed vessel. فرست خبره دا ده که چېرته equilibrium استابلیش کړي نو هغه لپاره خبره دا ده چې د هغه لپاره به کوم ویسل دی کوم کنټینر دی it must be closed. ټیک ده. اکویلیبریم د استابلیش کولو دپاره څه پکار دی دا په کوم ویسل کوم برتن دی دغه به must be closed. برتن به څه وي دا به بند لوښی وي. ټیک شو. نمبر 1 کنډیشن دا دی. سیکنډ کنډیشن catalyst has no effect on the equilibrium position but help to attain equilibrium earlier. catalyst هغه سبستانس چې ریاکشن څخه سپیډ اپ کوي. نو catalyst has no effect on equilibrium position. په equilibrium position باندې catalyst څه افیکټ نشته. البته یا ساتئ it help to attain equilibrium earlier. it speed up the reaction on both direction. یعنی equilibrium به جلد راتلو کې څه کوي هیلپ کوي. ریاکشن سپیډ اپ کوي نو ریاکشن equilibrium به سره شي earlier به راشي زر به راشي خو equilibrium position نه چینج کوي. صحیح ده. سمپل خبردار چې catalyst په equilibrium باندې څه افیکټ نشته. تړ خبره third necessary condition دا دی the state of equilibrium is maintained only as long as the reaction condition don't change. مطلب دا دی چې ستاسو سره کله equilibrium استابل شي نو دا به پر ایور دغه ریاکشن به صحیح دا به مینټین وي. یعنی چې یو ځل equilibrium استابل شو نو دا به بالکل تر لانګ ټایم پورې به صحیح دا به کنټینیو وي تر څو پورې چې تا ریاکشن کنډیشن نه چینج کړي. یعنی مطلب تا پریشر P simple and concentration دا صحیح نه چینج کړي. کنډیشن چې نه چینج کړي نو equilibrium به صحیح دا به کنټینیو وي بالکل دا به تا نه ډسټرب کوي نو دا equilibrium به موجود وي. ټیک شو. کله تا equilibrium ډسټرب کوم with pressure or concentration نو بیا به ستاسو سره equilibrium نه وي بلکې ریاکشن به یا فارورډ ځي یا بیکورډ ځي. خو که equilibrium اسټابلیش شو دا به بالکل کنټینیو وي تر څو پورې چې دا کنډیشن نه چینج کړي. زه امید لرم تاسو په دې پوه شوي. تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ ملګرو سره شیر کړئ زموږ سره افزایي وشي تاسو نورې ښې ویډیوز راوړو.